हेलो हाय एवरीवन। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी राजे, अज आप करांगे कंसैप्ट जो अपना पहला चैप्टर माइक्रो इकनॉमिक्स का भी माइक्रो इकनॉमिक्स की है तो उस पढ़ांगे आप डिफरेंस बिटवीन माइक्रो ते एंड माइक्रो जी अपनी इकनॉमिक्स आ। तो हुण देखो तो कहते जो अपना माइक्रो वर्ड की ओरिजिन की आप गल करिए भी कित्थों होया वा जिहड़ा उहदा ओरिजिन आ। तो हुण आप अंग्रेजी शब्द में जिहड़ा अपना माइक्रो शब्द आ जी शुरुआत आ वो ग्रीक दे मैक्रोस शब्द तो हुई आ जिहदा मीनिंग की आ जी लार्ज। जो अपना अंग्रेजी दे विच मैक्रो शब्द आ उहदी जिहड़ी शुरुआत आ ग्रीक दे जिहड़ा अपना मैक्रोस शब्द आ उस दे विच हुई आ जिसदा मीनिंग हैगा जी लार्ज। तो देखो कहते टर्म ऑफ मैक्रो इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन दी ग्रीक टर्म मैक्रोस जिसका मीनिंग की है जी लार्ज। हुण इत्थे जी अपना लार्ज शब्द आपां ने देखिया दा मीनिंग आ उहदा मतलब की है जी लार्ज दा मीनस इकोनॉमी एज ए होल। अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ इहदे विच जो आपां स्टडी करदे हां इकनॉमिक प्रॉब्लम्स दी वो आपां करदे हां पूरी इकोनॉमी लैवल ते। जो अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स सी जो आपां MICRO आपां माइक्रो MI दे नाल लिखदे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो आप स्टडी करते इकनॉमिक प्रॉब्लम्स की वो आप करते सी इंडिविजुअल लैवल ते भी एक हाउस होल्ड के रिगार्डिंग एक कोई भी फर्म होगी कोई भी एक इंडस्ट्री होगी ठीक है जी एक कोई भी अपना हाउस होल्ड ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ स्टडी करते सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ एग्रीगेट सप्लाई की गल करते हैं जो अपन प्रॉब्लम रिगार्डिंग इनफ्लेशन डिफलेशन भी प्राइस क्यों राइज हो रहा वा जां डिप्रैशन का मेन की कारण आ भी जी अपनी एग्रीगेट डिमांड आ वो क्यों घटी आ। तो जी अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ वो की है जी एक ब्रांच आ कि इकनॉमिक्स की ठीक है जी। तो उस तो बाद दैट डील्स भी जो अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ वो किस दे नाल डील करती है विद द स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द होल इकोनॉमी। जो माइक्रो इकनॉमिक्स आ इहदे विच जो भी आपां गल करदे हां पूरी इकोनॉमी लैवल ते गल करदे हां तां जिहड़ी अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ इहदे विच आपां मेन किहदी गल करदे हां जो अपनी मेन एग्जांपल्स कह सकदे हां भी इंप्लॉयमेंट किन्नी आ इन द कंट्री एग्रीगेट डिमांड होगी एग्रीगेट सप्लाई होगी जो अपनी नैशनल इनकम आ वो किन्नी आ ये सारियां एग्जांपल्स की ने माइक्रो इकनॉमिक्स दियां ने क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई नैशनल इनकम होगी इनफ्लेशन डिफलेशन हो गया यदी जी स्टडी आ वो आपां किस दे विच करदे हां आपां माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच करदे हां क्यों। ते उस तो बाद जिहड़ी अपनी माइक्रो ते अपनी जिहड़ियां माइक्रो इकनॉमिक्स ने दोनों किहदियां ब्रांचेस ने वो अपनी इकनॉमिक्स दियां ने। जो अपने +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। जो अपनी माइक्रो आ इस दे विच जो अपने स्टडी करनी है पूरी इकोनॉमी लैवल ते की करनी है स्टडी करनी है। तो इस तो बाद जो अपना नैक्सट कंसैप्ट है जी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। हाँ जी, उस तो बाद है जी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। तो पहला है जी अपना लैवल ऑफ स्टडी जो मीनिंग आप करते हैं पहला पॉइंट भी जो अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स है जो आप स्टडी करते हो आप इंडिविजुअल लैवल से करते हैं भी एक हाउस होल्ड के रिगार्डिंग देखिए भी की इकनॉमिक प्रॉब्लम्स होणगियां एक फर्म या एक इंडस्ट्री जी अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पूरी इकनॉमिक जो ਆਪਣੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टडी करते हो पूरी ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इकोनॉमी एज ए होल पूरी इकोनॉमी लैवल ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टडी ਕਰਦੇ ਹਾਂ इन केस ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। उस तो बाद सेंट्रल इशू मेन प्रॉब्लम की है जी माइक्रो की ये हैगी है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस भी जो अपनी इनकम आ जो एक कंज्यूमर आ ठीक है जी एक प्रोड्यूसर आ। तो पहले कंज्यूमर की गल करिए भी अपनी इनकम को किवें एलोकेट करे भी वध तो वध की मिले सैटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स को किवें एलोकेट करे भी उन्होंने प्रॉफिट मैक्सीमम होवे ते जिहड़ी कॉस्ट आ वो की होवे घट होवे। उस तो बाद आ गया जी जो अपनी माइक्रो इकनॉमिक्स आ इहदे विच मेन सेंट्रल इशू की आ डिटरमीनेशन ऑफ द ओवरऑल लैवल ऑफ आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट। इस दे विच मेन सेंट्रल इशू आउंदा जी। उस तो बाद आ गया जी इकनॉमिक वेरीएबल्स। इकनॉमिक मतलब इहदे विच मेन वेरीएबल किहड़े आपां कंसीडर करदे हां इहदे विच आ गया जी कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई भी एक जिहड़ा अपना कमोडिटी है एक पार्टिकुलर कमोडिटी ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਆਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਜੰਟਸ। ਕੌਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਜੰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੈਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੈਬੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਨਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।